আজি আমি যেটো ক্লাস কৰিব গৈছো today we discuss about the Q value of a nuclear reaction. Let us consider a nuclear reaction. Suppose A ZX A then Z dash Y A dash plus B. It is a nuclear reaction. A reaction to a nucleus to a projectile or the heat kora hoise. Suppose this is the nucleus. It is a projectile. Tak naam dia hoise A. But a projectile to jeta yak heat koribo reaction to hol hoar pisot nucleus to transform hor. X nucleus asile to Y nucleus hoi gol yar atomic number Z asile yar atomic number Z dash hoi gol aru eta notun particle product hol that is B naam dia hoise gotike ei reaction to jeta ami balance korim energy balance korote hoday sabo lagibo je reaction to agot before reaction yar total energy kiman total energy means kinetic energy আৰু ইয়াৰ যিখিনি মাস আছে সেই মাসখিনিও যদি আমি এনাৰ্জিকে কনভার্ট কৰো তে তাৰ পৰা আমি কিমান এনাৰ্জি পাম গতিকে এনাৰ্জি ব্যালেন্স যেটো আমি কম অকল কাইনেটিক এনাৰ্জি বা পটেনশিয়াল এনাৰ্জি নহব কাইনেটিক এনাৰ্জি প্লাস এনাৰ্জি এভেইলেবল ফ্ৰম ইটস মাসৰ পৰা কিমান এনাৰ্জি পাম হেতু আমি কনসিডাৰ কৰিব লাগিব তে এটো যদি আমি এনাৰ্জি ব্যালেন্স কৰো তেতিয়াবে ফৰ্মুলাটো হ'ব এনেকুৱা যে সাপোজ ইয়াৰ মাসটো আমি ধৰি লৈছো ma a projectile to mass গতিকে তাৰ এনাৰ্জিকে কনভার্ট কৰি হ'ব mac² প্লাস এই নিউক্লিয়াছৰ মাস আমি ধৰি লৈছো mx তাক যদি আমি এনাৰ্জিকে কনভার্ট কৰো তেতিয়া হ'ব mx² ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি ধৰি লৈছো ea that is the kinetic energy of the projectile next kinetic energy of the target next ex generally target to rest or take but most nuclear reaction or target to rest or take and it comes to price 0 আমি যদি general to sound গতিকে আমি ইয়াৰ মাসৰ পৰা এনাৰ্জি আৰু কাইনেটিক এনাৰ্জি দুইটাই কনসিডাৰ কৰিছো ইজুকেল তে ইয়াৰ মাসটো যদি আমি my তে এনাৰ্জিকে কনভার্ট কৰি হ'ব myc² প্লাস ইয়াৰ মাসটো হ'ল mb এনাৰ্জিকে কনভার্ট কৰি c² then kinetic energy of the daughter nucleus that is ey plus outgoing zero particle notun zero particle create hoise tar energy hoise eb so the izukel যদি আমি চাও যে ey plus eb that is the kinetic energy after reaction minus kinetic energy before reaction is equal to ma plus mx minus my plus mb then it is c². The age value, this is known as the Q value of a nuclear reaction. Therefore Q value of a nuclear reaction, Q value is equal to this term. Okay, Ey plus Eb, total kinetic energy after reaction minus Ea plus Ex, total kinetic energy before reaction, is equal to a mass difference. Ma plus mx minus my plus mb. The Q value of a nuclear reaction means আমি simply যদি বুঝো যে কিমান কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰৈ আহিছে যে এই ৰিএকচনটো হ'বৰ কাৰণে যে suppose this is the target nucleus generally এই টাৰ্গেটৰ ৰেষ্টত থাকে so ইয়াৰ কাইনেটিক এনাৰ্জি 0 এই প্ৰজেক্টৰটোৱে কিমান কাইনেটিক এনাৰ্জি ৰৈ আহিছে this is the kinetic energy before reaction তাৰপিছত ৰিএকচনটো হ'ল হোৱাৰ পিছত ডটাৰ নিউক্লিয়াছটো মুভ কৰে out মানে যেখিনি product particle move কৰিবে গতিকে ইয়াৰ total kinetic energy the total kinetic energy after reaction
It's the difference total kinetic energy after reaction minus total kinetic energy before reaction. That difference is known as the Q value of a nuclear reaction. Ultimately, Q value of a nuclear reaction is format. That means total mass before reaction, total mass after reaction. The mass or difference, the difference of mass before reaction and after reaction, that mass is converted into energy. And that is known as the Q value of a nuclear reaction. Now, our next topic will be nuclear reaction cross section. Nuclear cross section, nuclear reaction cross section. In a cross section, I mean, what is cross section? Just suppose if this is the surface, if radius is r, then cross section of this is equal to pi r square. Reaction or cross section, what do you mean by the nuclear cross section? Suppose it is a nucleus. It a reaction suppose A to target. A target, so a target, it is projectile. Sorry, projectile. A projectile to Zetia yar sorry go in a go. So I will give a tissue kinetic energy at D deve, I will E baki kinesical. They to come inelastic reaction. That projectile to A. Tar partor eta energy target to give and নিজৰ energy কিছু কমি গল টাৰ্গেটটোৱে এই এনাৰ্জি খিনি এবজৰ্ব কৰি হি এক্সাইটেড ষ্টেটত যাব পাৰে এক্সাইটেড ষ্টেটত যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা আকৌ ৰেডিয়েচন হ'ব পাৰে এতিয়া আমি যদি ভাবো যে এই নিউক্লিয়াছটোৰ এইখিনি যোৱা এইখিনি ইয়াৰ ভিতৰেদি যদি প্ৰজেক্টাৰটো পাৰ হৈ গুচি যায় এই ৰিএকচনটো হয় this reaction takes place when the projectile passes through this area. ইয়াৰ বাহিৰেদি যদি গুচি যায় তেতিয়াহ'লে এই ধৰণৰ ৰিএকচনটো ইয়াত নহয় গতিকে এই ৰিএকচনটো হ'বৰ কাৰণে এই প্ৰজেক্টাইলটো যেটো আমি বাহিৰৰ পৰা তাত ইনফিউজ কৰি দিম সেই প্ৰজেক্টাৰটো এই এৰিয়াৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব লাগিব এই এৰিয়াটোকে আমি কম এই টাইপটো এই নিৰ্দিষ্ট টাইপ ৰিএকচনটোৰ কাৰণে ক্ৰছ সেকচনেল এৰিয়া নেক্সট সাপোজ নহয় যে এই নিউক্লিয়াছটোৰ যেতিয়া প্ৰজেক্টাৰটো ইয়াৰ ভিতৰত এনেকৈ খুন্দা মাৰিব তেতিয়া হি এটা বেলেগ নিউক্লিয়াছলৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব গতিকে ট্ৰান্সফৰ্ম হোৱা নিউক্লিয়াৰ ৰিএকচনটোৰ কাৰণে এইখিনি ক্ৰছ সেকচনেল এৰিয়া নহব কাৰণ যদি প্ৰজেক্টাৰটো এনেকৈ গুচি যায় এই ৰিএকচনটো হ'ব কিন্তু ট্ৰান্সফৰ্মেশনটো নহয় এক্সাইটেড ষ্টেটত যাব গ্ৰাউণ্ড ষ্টেটলৈকে গুচি আহিব তাৰ পৰা ৰেডিয়েচন হ'ব কিন্তু যদি আমি নিউক্লিয়াছটো ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব লাগে এটা বেলেগ নিউক্লিয়াছলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব লাগে তেতিয়া কিন্তু এই প্ৰজেক্টাৰটোৱে ইয়াত হিট কৰিব লাগিব গতিকে ট্ৰান্সফৰ্ম ৰিএকচনটোৰ কাৰণে ক্ৰছ সেকচন বুলি কয় আমি এই এৰিয়াটোকে বুজাম জাস্ট পাই আছো জাস্ট ইয়াৰ যিখিনি সাৰফেস এৰিয়া হ'ব সেইটোৱে বুজাব কিন্তু বেলেগ মানে সাৰফেস কি ক্ৰছ সেকচন এৰিয়া মানে নিউক্লিয়াছৰ টাইপৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যে ইনইলাস্টিক স্কেটাৰিংৰ কাৰণে যেটো ক্ৰছ সেকচন হ'ব ট্ৰান্সফৰ্মেশন ৰিএকচনৰ কাৰণে হেতু ক্ৰছ সেকচন নহব পাৰে ক্ৰছ সেকচন মানে যিখিনি ঠাইৰ মাজেদি পাৰ হৈ গলে সেই ৰিএকচনটো হয় that area is known as the nuclear cross section গতিকে আমি যদি আৰু বেছি ডিটেইলছ যাও তেতিয়াহ'লে আমি এনেকুৱাকে পাম গতিকে মই জাস্ট এইটো ফোকাস কৰি যে জাস্ট দিস ইজ দা ডেপ আৰু আগতে এইটো ফোকাস কৰিবা before that এইটো ফোকাস কৰিব থাকি গৈছে this is the energy balance in a nuclear reaction and Q value যেটো মই বৰ্ডত ডিডিউস কৰি দেখুৱাই দিছো next we said what is the definition of nuclear reaction cross section nuclear reaction or cross section to denote core it is a method the x y y so it is a nuclear reaction means ki the incoming particle z2 particle are heat korim এই নিউক্লিয়াছটো আমি হিট কৰিছো এই যেটো x বুজাইছো ক্যাপিটাল x
Capital X to is a target. Small x to is a incoming particle. Y to is a reaction to bar piece of nucleus to Y. A small y2 is a product particle. The nuclear reaction to cross section to come in X. A nuclear reaction to cross section to Buzapa X incoming particle, Y outgoing particle. Here, just a figure to focus division. It's a figure to swap. The target nucleus because I mean the so the target nucleus, incoming particle. Ami eta nirdisto nucleus eneke narakho. বা এটা নিৰ্দিষ্ট এটাই পাৰ্টিকুল এনেকে নাহে আমাৰ এইটো হৈছে নিউক্লিয়াৰ ৰিঅ্যাকচনটো হ'বই হবে যে সাপোজ আমি যদি এলুমিনিয়াম বুলি কওঁতে আমি এলুমিনিয়ামৰ এটা ফয়েল লম অকল এটা এলুমিনিয়ামৰ নিউক্লিয়াছ নলম যে দিস ইজ এন এলুমিনিয়াম ফয়েল ইয়াত অসংখ্য এলুমিনিয়াম নিউক্লিয়াছ থাকিব গতিকে নিউক্লিয়াৰ ৰিঅ্যাকচন এটা হওঁতে আমি যেনেকে এই যে ইকুৱেশ্যন বিলাক দেখুৱাই আছো যে দিস ইজ দ্য টাৰ্গেট নিউক্লিয়াছ এটো ইনকামিং পাৰ্টিকল টাৰ্গেট নিউক্লিয়াছটো হিট কৰিছে বা তা ওচৰেদি গৈছে গৈ এটা নিউক্লিয়াৰ ৰিঅ্যাকচন হৈছে কিন্তু ইন ৰিয়েল সেন্সত হিট নহয় ৰিয়েল সেন্সত কি হ'ব যে এলুমিনিয়ামৰ লগত কিবা ৰিঅ্যাকচন কৰিছো দেন উই হ্যাভ টু টেক এলুমিনিয়াম ফয়েল সো ইন দ্যাট এলুমিনিয়াম ফয়েল দেয়াৰ আর সো মেনি নিউক্লিয়াছ হয় এটা সিঙ্গল নিউক্লিয়াছ তাত নাথাকে অসংখ্য নিউক্লিয়াছ থাকিব সাপোজ দিস ইজ দা আমাৰ কাৰণে টাৰ্গেটটো কেনেকুৱা যে এইটো সাৰফেস এৰিয়া s আৰু তাৰ থিকনেসটো হৈছে এইটো ডেল্টা x আৰু সাৰফেস এৰিয়াটো হৈছে s এতিয়া আমাক যদি কোৱা হয় যে ইয়াত n নাম্বাৰ n ইজ দা নাম্বাৰ অফ নিউক্লিয়াছ পাৰ ইউনিট ভলিউম the number of nucleus per unit volume এই টোটাল নিউক্লিয়াস কিমান আছে তে এটো যদি সারফেস এরিয়া হয় যে এনেকৈ এখন সারফেস ইয়াৰ এৰিয়াটো হৈছে s থিকনেসটো যদি ডেল্টা x হয় হোৱাট ইজ দা ভলিউম s into delta x this is the volume so unit ভলিউমত কেইটা নিউক্লিয়াস আছে স্মল n টা আছে তো টোটাল নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস কিমানটা আছে into n so n is the total number of nucleus per unit volume S delta x is the volume of the target যেটো ফয়েল আমি লৈছো ইয়াত ইনকামিং পাৰ্টিকল যে সাপোজ পাৰ্টিকল নৰমালি ইয়াত ইনসিডেন্ট হৈছে তো ইয়াত ইনকামিং পাৰ্টিকল কিমান যে ক্যাপিটাল n is the total number of incoming particles তে এই পাৰ্টিকল বিলাকে যেতিয়া এই নিউক্লিয়াছ বিলাকৰ সাপোজ ইয়াত ইমানটা নিউক্লিয়াছ আছে ইমানটা পাৰ্টিকল ইয়াত ইনসিডেন্ট হতে আটাইবিলাক নিউক্লিয়াছে কি ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব আটাইবিলাক নিউক্লিয়াছ ট্ৰান্সফৰ্ম নহয় ইয়াৰ ভিতৰত কেইটামান নিউক্লিয়াছ ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব সব নিউক্লিয়াৰ ইয়াত যিমান কেইটা নিউক্লিয়াছ আছে আটাইকেইটা নিউক্লিয়াছে এই ইনকামিং পাৰ্টিকলৰ লগত ৰিয়েক্ট নকৰে তাৰ ভিতৰত কেইটামান নিউক্লিয়াছে ৰিয়েক্ট কৰিব এতিয়া n নাম্বাৰ অফ পাৰ্টিকল যদি ইনসিডেন্ট হয় s যদি সাৰফেস এৰিয়া হয় তে ইউনিট সাৰফেস এৰিয়াত কিমানটা পাৰ্টিকল আছে n by s so this is the number of incident particles on unit area so total surface area যে আমি যদি ভাবো যে এনেকুৱা যে এইটো সাৰফেস এৰিয়া সাৰফেস তে এইটো যদি সাৰফেস এৰিয়া s হয় ইয়াত যদি পাৰ্টিকল n নাম্বাৰস আহি আছে তে ইউনিট এৰিয়াত কিমানটা পাৰ্টিকল হ'ব n by s আৰু তাৰ total number of nucleus আছে এই নিউক্লিয়াছ ৰিঅ্যাকচনটো হ'বৰ কাৰণে যে ইয়াত কিমানটা নিউক্লিয়াছ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব বা কিমানটা নিউক্লিয়াছে ৰিঅ্যাকচনটো ঘটাব এটো ডিপেন্ড কৰিব দ্যাট ডিপেন্ডস অন ইন্টেন্সিটি অফ দা ইনকামিং পাৰ্টিকল তে ইউনিট এৰিয়াত বেছিকে পাৰ্টিকল ইনসিডেন্ট হৈছে ৰিঅ্যাকচনৰ চান্সটো বেছি ইউনিট এৰিয়াত কম পাৰ্টিকল ইনসিডেন্ট হৈছে ৰিঅ্যাকচনৰ চান্সটো কম আছে গতিকে ৰিঅ্যাকচনটোৰ প্ৰবাবিলিটি যে কিমান নিউক্লিয়াছ ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব যে ইয়াত যিমান টোটাল নিউক্লিয়াছ আছে তাৰ ভিতৰত কেইটামানহে ট্ৰান্সফাৰ হ'ব যে কিমান কেইটা ট্ৰান্সফাৰ হ'ব দ্যাট ডিপেন্ডস অন
intensity of the incoming particle. Next, depend কৰিব total number of nucleus. ইয়াৰ ভিতৰত কিমানটা নিউক্লিয়াছ আছে গতিকে আমি যদি চাওঁ যে ইয়াৰ ভিতৰত ইমানটা নিউক্লিয়াছ আছে আৰু ইউনিট এৰিয়াত ইমানকেইটা পাৰ্টিকুল ইনসিডেন্ট হৈছে গতিকে how many nucleus will be transformed কিমানটা নিউক্লিয়াছ এই ৰিএকচনটো ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব যে suppose that is delta n and this delta n proportional to intensity n by s proportional to total number of nucleus বা nuclei যেটো আমি কম s delta x so এই দুটা ফ্যাক্টৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যে কিমান নিউক্লিয়াছ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব that depends on these two factors তো দুটা ফ্যাক্টৰ যদি কম্বাইন কৰি দিও n by s n s delta x the s cancel go delta n it a proportional sign to যদি আমি রিমুভ কৰি দিও তেটা এটা কনস্ট্যান্ট আহিব that constant is known as the sigma suppose then s cancel go n delta x okay but এই যে sigma constant আহে হেতুকে কোৱা হয় cross section of a nuclear reaction today ইয়াৰ জেনাৰেলি ইউনিট টু কি হয় so n delta x আমি যে এনেকৈ ক'ব পাৰো যে ni is equal to n delta x because ni is the number of incident particle per unit surface area so যদি আমি surface area to যদি 1 বুলি ধৰি লওঁ তে এই 1 surface area কিমান particle incident হৈ আছে এটো যদি আমি ni বুলি কম so ni is equal to n delta x আৰু হেতু আসলে কি বুজাব যে ইউনিট surface area কিমান particle incident হৈ আছে so suppose 100 particle incident হৈ আছে so 100 particles per unit surface area that means meter square so here you need to generally reciprocal of cross sectional area এটো যদি reciprocal of cross sectional area হ'ব লাগে যেহেতু এটো নাম্বার বুজাই আছে তে ইয়াৰ যদি এটো 1 মিটাৰ স্কয়াৰ আহিব ইয়াৰ তুমি এটো কি হ'ব মিটাৰ স্কয়াৰ তেতিয়া মিটাৰ স্কয়াৰ কি হ'ব কেনসেল হ'ব that is why the nuclear cross sectional dimension to area dimension of সমান হ'ব লাগিব that is the dimension that means nuclear cross section has the dimension of area এইখিনি কথাকে মই অলপ ফোকাস কৰি দেখুৱাই দিছো জাস্ট Next, our syllabus of konman ase je geometrical significance. Geometrical significance of cross sectional area. Cross sectional area. Get our deduction rate. Actually, geometrical significance means is it only foil consider cohesive foil a2 as a nucleus nucleus these are the nucleus the reaction to hover karone incoming particle to ইয়াৰ কিমান অসবেলি যাব লাগিব কোনটো এৰিয়াৰ ভিতৰতে সোমাই গবে সেই ৰিএকচনটো হ'ব যে সাপোজ আমি ধৰি লৈছো এইটো ইজ এৰিয়া গতিকে ইয়াক যদি আমি সাপোজ এটো যদি নিউক্লিয়াস হয় এটো যদি আমি এরিয়া হয় তে এই ক্যাপিটাল r এইখিনি যে r বৈ গৈছো r is not the radius of the nucleus r2 হৈছে effective radius of the target nucleus not the actual radius of the nucleus গতিকে this is the nucleus ইয়াৰ মাজেদি সোমাই গলে নিউক্লিয়াৰ ৰিএকচন টো হয় গতিকে আল্টিমেটলি এই যেটো এৰিয়া এই এৰিয়াটোকে আমি কম নিউক্লিয়াৰ ক্ৰস সেকশন গতিকে জিওমেট্ৰিকেল সিগনিফিকেন্স মিন্স এটা নিউক্লিয়াস তাৰ চাৰিওফালে কিমানখিনি এৰিয়া আছে সেই এৰিয়াৰ মাজেৰে যেতিয়া ইনকামিং পাৰ্টিকলটো যাবগৈ তেতিয়া নিউক্লিয়াৰ ৰিএকচনটো হোৱাৰ চান্স থাকে প্ৰবাবিলিটি থাকে গতিকে that area is known as the nuclear cross section area
গতিকে সিগনিফিকেন্স বুলি কলে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে কিমানখিনি এৰিয়া around a nucleus কিমান এৰিয়া আছে যেটো এৰিয়াৰ মাজেদি ইনকামিং পাৰ্টিকল গলে there is a chance of happening of the nuclear reaction. That is this. এইটো ফোকাস কৰি দেখো আৰু এইখিনি খুব বেছি 1-2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন এটা হ'ব পাৰে যে সিগনিফিকেন্স মানে কি বুজা জিওমেট্ৰিকেল সিগনিফিকেন্স means the area around a nucleus within which when the incident particle pass then the nucleus may happen or the reaction may happen. The next question আমি আৰু আমাৰ ইয়াত এইটো চেপ্টাৰত আৰু দুটা পাৰ্ট আছে এটা হৈছে ফিউশন আৰু নেক্সট এটা আছে ফিউশন ফিউশন হৈছে নিউক্লিয়াছটো ভাঙি যোৱা পদ্ধতি ফিউশন হৈছে নিউক্লিয়াছ লগ লগা পদ্ধতি গতিকে কি কন্ডিশন ফুলফিলভাৱে ফিউশন ৰিঅ্যাকশন হ'ব পাৰে আৰু কি কন্ডিশন ফুলফিলভাৱে ফিউশন ৰিঅ্যাকশন হ'ব পাৰে এই দুটা টপিক দিয়ে আমাৰ মোটামুটি এই যেটো পাৰ্টিকুলাৰ চেপ্টাৰ আছে মোটামুটি কভাৰটো হৈছে নেক্সট কোৱেশ্চন আমি ফিউশন আৰু ফিউশনটো ডিসকাস কৰিম